आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री नायक। प्रथमे मुख्य खबर। भगराई रे अत्याधुनिक विज्ञान भवन निर्माण पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 60 लाख टंका मंजूर कले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा गस्तरे आसुछंती। हिंदी साहित्यर प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59तम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिबो। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पालन करा जाउछि। ख्रीष्ट धर्मगुरु पोप फ्रांसिस सुस्थ होई डाक्तरखानार घर को फेरिले। गतकाली आईपीएल रो 2टी खेल रे सनराइजर हैदराबाद एवं चेन्नई सुपर किंग्स रो विजयी। एवं आज राज्य रे 12टी जिले रे घड़घड़ी वर्षा हेबा नै सतर्क कला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। भोगराई ब्लॉक रो जलेश्वरपुर सरकारी उच्च विद्यालय परिसर रे अत्याधुनिक विज्ञान भवन एवं विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण हेबो। मुख्यमंत्री को स्वतंत्र पांठिरु एथिपाई 60 लाख टंका राज्य सरकार मंजूर करिसेंती। सर्वबृहत जनसंख्या विशिष्ट ब्लॉक हेउची भोगराई। एठारे 55टी हाईस्कूल 9टी उच्च माध्यमिक विद्यालय 4टी महाविद्यालय रहिछि। छात्र छात्री माननकु विज्ञान मनस्क करिबा एवं ज्ञान संपर्कित विभिन्न पाठ्यक्रम रे कैरियर गठन करिबा लागि एहा सर्वोत्कृष्ट हेबो। तेबे राज्य सरकार एभली प्रस्ताव को गुरुतर सह विचार करी भोगराई रे विज्ञान भवन निर्माण पई राज्य सरकार 60 लाख टंका मंजूर करिसेंती। एथिपाई भोगराई विधायक गौतम बुध दास मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को कृतज्ञता जणाइछंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती। आज अपराह्न 1:30 समय से भुवनेश्वर स्थित विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचीबे। सेठारु एक स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जगे नयागढ़ जिलार कंटिलो जाई सेठारे नीलमाधव मंदिर दर्शन करिवे। ताहापरे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अपराह्न 3:35 समय नयागढ़ कालियापल्ली ठारे भारतीय विश्वावसु समाज फाउंडेशन प्रतिष्ठा दिवस उत्सव रे मुख्य अतिथि भावे जोग देवार कार्यक्रम रहिछि। एही कार्यक्रम सरिबा परे भुवनेश्वर फेरी राजभवन रे रात्रि यापन करिवे एवं आसंता काली सखाळे नुआ दिल्ली फेरी जिवे बोली जणा पड़िछि। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को भारतर सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59तम ज्ञानपीठ पुरस्कार पई मनोनीत करा जायछि। कविता क्षुद्र गल्प और प्रबंध पई प्रसिद्ध 88 वर्षीय लेखक शुक्ला छत्तीसगढ़ प्रथम साहित्यिक भावे एही सम्मान पाइबे। एही सम्मान पाइबा परे शुक्ला ज्ञानपीठ रे सम्मानित होइतिबा 12 जण विशिष्ट हिंदी लेखकक मध्यरे सामिल हेबे।
ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2019ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କର୍ମଶାଳା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁ ପପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ୍ ସ୍ଥିତ ଗେମେଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରବିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲର ବାଲକନିରୁ ପପ୍ ହାତ ହଲାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL T20 କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି 2ଟି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 44 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 287 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 242 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶାନ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇର MA ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆଜି IPLରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ କିପରି? ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମ ଶରୀର ସମେତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ କୋଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋଷ ତିଆରି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କମିଆସେ। ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ନାମ ଭୁଲିଯାଉ। ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଆଲଜାଇମର୍ସ ରୋଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା କୁହାଯାଏ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରୁ ସବୁ କଥା ପାସୋରିଯାଏ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଓ B12 ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଲୁଣ ତଥା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୂମ୍ରପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତଚାପ ଓ କୋଲେଷ୍ଟରର ମାତ୍ରାକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ରାତିରେ 4ଟି ବତୁରା ଆଲମଣ୍ଡ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଫଳମୂଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଶସ୍ୟବୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସମେତ ଅଧ୍ୟୟନ, ଲେଖାଲେଖି, ଚିତ୍ରକଳା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ସହାୟକ କରେ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।